Is my screen is visible to you, friends? Yes, sir. Yes, sir. What was our last discussion? The last discussion is about the user information, like how to see the user information, group information, Hmm. and group admin information. And Hmm. whenever we create user, how many files the user information will get updated. Yes. How to create the groups and add the user to the groups, Yes. and then modify the group and delete the group. Yes. Excellent. Okay. Group command and ID commands. Groups command as well as ID. Yes. ID Command. Yes. What is the purpose of groups command? To see the user, username let's and say user group name. Username and Group it's name. the User groups, group name. it's user groups. group information, Yes. like how many Username. groups he involved in primary Yes. group and all secondary groups. And Yes. So what is the purpose of an ID? Same thing, right? same thing, yeah. Same thing. Username and user ID at the same time. Group name. Group name and group IDs. Yes. Simple logic. Yes. So excellent, extraordinary. Okay, good. Now see, today also we are going to see important chapter, important concept. So general గా important concept అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా చూడండి, డెవలపర్, సో టెస్ట్ ఇంజనీర్, so developer, test engineer, as well as DevOps engineer, as well as cyber security person, yes, as well as something called SRE, site reliability engineer, yes. Afterwards, DBA, database administrator, and afterwards most of the people are working as a SQL or PLSQL developers, yes. Next, some other data science, something called middleware technologies like TIBCO, okay, like this, okay. MuleSoft, MuleSoft and TIBCO. Yes, these are all the courses. But if you take any kind of technology or any kind of profile, yes, it requires Linux knowledge. Otherwise, they will not become a complete test engineer, complete developers, complete SRE, complete DBA. Yes, because see, most of the people, in organization, they are using 99.9% Linux machines only. So most of the people need to communicate with Linux machines only. As a developer, a test engineer, a DevOps engineer, cyber security guy, as well as SRE, DBA, SQL, PLSQL developer. Yes. Sure, yeah. Yes, data scientist or machine learning candidate, whatever. Yes, okay. Any kind of things. Yes, you must connect with Linux machines only in real time. So, కాబట్టి Linux అనేది very, very important. జనరల్గా చెప్పాలంటే. సో ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో ఇలా మనకి లైనెక్స్ మిషన్స్ లోతోనే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. బట్ లైనెక్స్ మిషన్స్ లోనే ఫైల్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దెన్ ద ఫోల్డర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ లైనెక్స్ మిషన్. Folders are available and files are also available in the Linux machine. But now I want to restrict this files access. That means what? See, most of the people are accessing the files and most of the people are accessing the folders, but I want to restrict this access. Restrictions means what? So I don't want to give full access. I want to give some specific access. That means what? Suppose if there is any file like something called file 1. Yes, this file 1. This file 1 is required by this fellow. This is what? A DevOps engineer. Yes, okay. So now this fellow wants to access this file. This fellow wants to access this file, but my intention is what? I want to restrict this access. Restrict this access means what? Sir, యాక్సెస్ అంటే ఏంటి సార్, మాకు తెలియదు కదా, మీరు యాక్సెస్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఏం లేదు. సింపుల్ గా ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక ఫోల్డర్ ఉందని, ఒక ఫోల్డర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? డైరెక్టరీ అని పిలుస్తాం. ఎస్, డైరెక్టరీ అని పిలుస్తాం. ఎస్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఫోల్డర్ అనేది మనకి ఎలా దీనికి ఉంటుంది అని అంటే రియల్ టైంలో, ఎస్,
someone has been created by this folder. Excellent. The long time, yes, okay. The previously, yes. No backend days. So after creating that, we are using this directory. But anyway, this is you, and this is some other fellow. This is something. Yes, yes. This is KK1. This is ROM. This is something Lakshmi. This is something or pretty like this. Yes, so many users are available. Yes. Now my intention is what? ఈ డైరెక్టరీ అనేది అందరికి ఒకేలాంటి యాక్సెస్ ఉండకూడదు అంటున్నాను నేను. అందరికి ఒకేలాంటి యాక్సెస్ అంటే ఏంది? సపోజ్ ఈ డైరెక్టరీని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే కష్టం. అలా ఉంచాలి, రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. అసలు యాక్సెస్ అంటే తెలియదు కదా మాకు అంటే ఏంది అని అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా చూడండి. యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, సపోజ్ మనం project1 ఫోల్డర్ తయారు చేసాం. ఎస్ /project. ఓకే, /project1 ఫోల్డర్ తయారు చేసిన తర్వాత, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, /project1 ఫోల్డర్ తయారు చేసిన తర్వాత దానిలో ఒక 5 ఫైల్స్ కూడా TOUCH టచ్. సో టచ్ project1. సో project1 ఫైల్ 1.5 5 ఫైల్స్ తయారు చేశాను. సో దిస్ project1 కంటైన్స్ 5 ఫైల్స్. గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే యూజర్ యాడ్ KK1 చేశాను, యూజర్ యాడ్ రామ, యూజర్ యాడ్ సంథింగ్ లక్ష్మి, యూజర్ యాడ్ సంథింగ్ ప్రీతిని ఇలా చేసేసాను. ఓకే, బాగుంది, చేశాను. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో పాస్వర్డ్ కూడా 123 ఇచ్చేసాను. సో నేనేం చేశాను, వీళ్ళకి మెయిల్ ఇచ్చా, బాస్ ప్లీజ్ లాగిన్ టు యువర్ మిషన్ అండ్ యాక్సెస్ దిస్ ఫోల్డర్, ఎస్ అండ్ ఫైల్స్ ఆల్సో అని చెప్పేశాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇలా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా మన దగ్గర క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని ఇలా వాళ్ళు తమ మిషన్స్ లోకి లాగిన్ అవుతారు. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే CD /project1 అంటే ఈ వ్యక్తి ఎవరు, KK1. ఎస్ ఈ వ్యక్తి ఎవరు, రామ. సో రామ ఇస్ CD /project1. ఎస్ దీన్నే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడం అంటాం, అంతే. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, folder 1 is created by root user, but this folder can be accessed by KK1 user as well as Rama user. యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. బట్ యాక్సెస్ చేసే క్రమంలో పొరపాటులో ఈ project1 అనే ఫోల్డర్ ని డిలీట్ చేస్తే, అయ్యో, ఎవరు, KK1 యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఎస్ project1 యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. బట్ project1 వీళ్ళు డిలీట్ చేస్తే, మళ్ళీ రామ project1 ఫోల్డర్ ని డిలీట్ చేస్తే, సరే ఒకటే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. LS ఉంది, LS చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ వస్తాయి. సో ఈ ఫైల్స్ లో ఒక ఫైల్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే, రిమూవ్. సో ఇక్కడ కూడా ఆయన LS టైప్ చేస్తే మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ వస్తాయి. మరి ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లో దీన్ని రిమూవ్ చేస్తే, ఎస్. సో అట్లా అన్నమాట. మరి అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ మనం ఇవ్వాలి జనరల్ గా. అంటే ఎవరికి ఎలా ఇవ్వాలో అలా ఇవ్వాలి. అంటే సింపుల్ గా ఇదిగో ఈ project1 అనే ఫోల్డర్ లో మనం ప్రవేశించాలంటే CD కమాండ్ టైప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ project1 ఫోల్డర్ లో ఏదైనా ఫైల్స్ చెక్ చేయాలంటే LS కొడితే ఫైల్స్ చెక్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్పాడంటే, హే బాబు, ప్లీజ్ క్రియేట్ a file inside this project1 directory, and after creating this file, yes, please keep this file inside this project1 directory. Someone can come to this place and can access this place after some time. Your duty is please create this. అంతే, మనం ఒక ఫైల్ ని తయారు చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఫైల్ 1 తయారు చేయమన్నాడు. ఎవరు, ఒక వ్యక్తి. రిక్వైర్మెంట్ అలా వచ్చింది. ఆ ఫైల్ ని వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. He might be a developer, he might be a test engineer, he might be some other fellow, some other person. Yes, but requirement ఏంది, నీకు లైనెక్స్ వచ్చు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలా, project1 లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా, తర్వాత చూసుకో ఏ ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ లేని ఫైల్ నువ్వు ఎంటర్ చేసేసి, అంతే, అయిపోయింది. బట్ ఇలాగా చేయాలంటే మనకి పర్మిషన్స్ ఉండాలి అంటున్నా నేను. ఏం సార్ పర్మిషన్స్ లేకపోతే చేయలేమా? నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్.
పర్మిషన్ లేకపోతే చేయలేము. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మరి సిడి కమాండ్ ఎలా వర్క్ అయింది? మరి ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఎలా వర్క్ అయింది? ఎస్, అది ఇక్కడ పాయింట్. అంతవరకే నీకు పర్మిషన్ ఉంది. బై డిఫాల్ట్ గా లైనెక్స్ నీకు అలాంటి పర్మిషన్ ఇచ్చింది, ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ చేసుకోమని. బట్ ఈ project1 అనే ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ క్రియేషన్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఏదైనా ఫైల్స్ డిలీషన్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకు? వాటి పర్మిషన్స్ లేవు నీకు. సో లేవు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే మెయిల్ టికెట్ రైజ్ చేస్తాం. ఏ బాస్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ మీ దిస్ యాక్సెస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ దిస్ ఫైల్ 1 సంథింగ్ అని. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, మనకి వెంటనే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఇక్కడ రూట్ యూజర్, అతను ఏం చేస్తాడు, మీకు పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనే ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ క్రియేషన్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. అంటే పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తారు? ఎస్, నేను చూపిస్తాను. పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తారో నేను చూపిస్తాను. పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత KK1 యూజర్ వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాడో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఈ రెండు కనపడతాయి మనకి రియల్ గా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సరే, ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది చెక్ చేద్దాం, తర్వాత వేరే దానికి పర్మిషన్స్కి వెళ్దాం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమైందా రిక్వైర్మెంట్? ఎస్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్పండి? ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేయాలి, అవునా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? ఎస్, లేదుగా? No, sir. No, sir. ఎస్, ఓకే. ఎస్ లక్ష్మి, Yes, లైన్ sir. లో ఉన్నారు? నిద్రపోవట్లేదు కదా? No, sir. ఓకే. నిద్రపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, నిద్రపోకుండా ఉంటే మళ్ళీ జాబ్ వచ్చింది. రెండు తేడా అది. నిద్రపోతే నెక్స్ట్ కోర్స్ మళ్ళీ ఎతుకులాడుకోవాలి అట్లా. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చూస్తే మనకి ఒక రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ రూట్ యూజర్ ఏం చేశాడంటే ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాడు అనుకోండి మీరు, ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి అంటే project1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ project1 ఫోల్డర్. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఫైల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. అంటే అప్పుడు రూట్ యూజర్ ఏం చేశాడు, అగైన్ ఈ క్రియేటెడ్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ project1 ఫోల్డర్. ఎలా తయారు చేశాడంటే టచ్ కమాండ్ ఉపయోగించాడు వాడు. టచ్ అని రాసి project1 అని రాసి, ఎక్సలెంట్. తర్వాత ఏం రాశాడు, ఫైల్ అని రాసి 1.5 అని రాశాడు, కర్లీ బ్రేసెస్. ఎక్సలెంట్, అయిపోయింది, కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే ఫైన్, కర్లీ బ్రేసెస్ రాశాడు అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏం చేశాడంటే ఒక యూజర్ని తయారు చేశాడు. యూజర్ యాడ్ KK1. ఓకే, యూజర్ యాడ్ రామా తయారు చేశాడు. తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అప్రూవల్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎస్, అప్రూవల్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. అప్రూవల్ హ్యాస్ ఆల్సో బి గివెన్. ఎస్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేశాడు. రీస్టార్టెడ్ ద సర్వీస్ ఆల్సో రీస్టార్టెడ్. ఎస్, బాగుంది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎస్ KK1 రామాకు చెప్పాడు, ఏ రామా ప్లీజ్ గో టు యువర్ టెర్మినల్. ఎస్, అప్పుడు రామా ఇక్కడ వచ్చేసాడు. వచ్చి తన టెర్మినల్ మీద లాగిన్ అయ్యాడు. ఏ బాబు KK1 ప్లీజ్ లాగిన్ టు యువర్ టెర్మినల్ అన్నాడు. అప్పుడు వెంటనే KK1 తను లాగిన్ అయ్యాడు. ఎస్, లాగిన్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ దేర్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఆల్సో. ఎస్, అంటే ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకున్నారు, CD టైప్ చేశారు, /project1 కొట్టగానే వెంటనే project1 ఫోల్డర్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు. ఇక్కడ KK1 కూడా CD/project1 దీంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఓకే ఫైన్. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంటర్ అవుతున్నారు, దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ చూస్తున్నారు కానీ, బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే KK1 అనే వ్యక్తి వాంట్స్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఇన్సైడ్ దిస్ project1 డైరెక్టరీ. అది పాసిబుల్ అయిద్దా కాదా? క్వశ్చన్ మార్క్. రామా యాక్సెసింగ్ దిస్ project1 ఫోల్డర్ అండ్ displaying all the files inside this project1 folder, but Rama wants to create a file, but is it possible to create or not? Is it possible to create or not? అది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్. అతను ఫైల్స్ తయారు చేయగలడా లేదా? ఎక్కడ? project1 ఫోల్డర్ లో. KK1 ఎస్, ఫైల్స్ తయారు చేయగలడా లేదా? ఎక్కడ? project1 ఫోల్డర్ లో. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? మన రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇది వాస్తవం. అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేయబోతున్నాం. ఎస్, ఇప్పుడు మనం ఇది చెక్ చేయబోతున్నాం ఇదంతా కూడా. ఓకే, గో టు విచ్ ప్లేస్? సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్. సో లైనక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు నేర్చుకొని మీ పిల్లలకు కూడా లైనక్స్ నేర్పించి ఉద్యోగాలు కొట్టియచ్చు, అందులో డౌటే లేదు. అయితే సహనం, పేషెన్సీ అన్నీ ఉండాలి లైనక్స్ లో. తప్పకుండా ఉంటే అది మిమ్మల్ని పై స్థాయికి తీసుకెళ్ళిద్ది.
ఆ తర్వాత మోస్ట్ ట్రెండింగ్ డెవాప్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి అవసరమైంది లైనెక్స్ మాత్రమే. వితౌట్ లైనెక్స్ నో డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఎస్. అట్లా అన్నమాట. చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 99% మొత్తం కూడా లైనెక్స్ మిషన్సే వాడతారు. ఎక్కడైనా సరే. ఓకే. సో సైన్ ఇన్. So I'm creating a server. Okay. Terminate. So dashboard. Launch instance. Server 1. Okay. Launch instance server 1. Okay. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీ పేర్. sudo అయిపోయినాయి. ఓకే. సో sudo అయిపోయినాయి యాక్చువల్ గా. తర్వాత mkdir స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ సెంటర్ బటన్ టచ్ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఫైల్ 1.5 5 ఫైల్స్ తయారు చేసి. ఎస్. సో యూజర్ యాడ్ kk1 fast 3 kk1 1 2 3 1 2 3. ఓకే. యూజర్ యాడ్ రామా fast wd రామా 2 3 1 2. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో ఎస్ విఐఎం ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్ config and line number go to line number 65. That means colon 65. Colon 65. Yes. Okay. Afterwards, restart the service. Service name restart. Okay, restarted successfully. So now, yes, friends. So how you display this folder contents? Folder contents. I would like to see the
folder contains. That means inside a folder. What is ls hyphen SJK hyphen project one. That's it. ఫైల్స్ వచ్చేసి. సో ఇలాగా లేదు నాకు వేరే స్టైల్లో కావాలంటే ls-l రాసి /project. ఎస్ సార్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ls-l చేస్తే ఫుల్ డీటెయిల్స్ ప్లస్ ఎంటర్ బటన్ టోటల్ గా. అంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీన్స్ వాట్, ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు తయారైంది, వాటికి ఫైల్స్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి వస్తాయి, ఫైల్స్ కి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కూడా వస్తాయి. ఓకే ఫైన్. సో అలాగా మనం ls-ld ప్రెస్ చేసి /project1 టైప్ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి చెప్పండి. ఎస్, ఇలాగా project1 కి ఏదైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అవి వస్తాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ అసలు project1 అనేది సైజ్ ఎంత వస్తుంది, అసలు ఈ project1 అనే ఫోల్డర్ ఎన్ని గంటలకు తయారు చేసాం, ఏ డేట్ లో తయారు చేసాం వస్తుంది. అసలు ఈ project1 కి ఓనర్ ఎవడు వస్తుంది, ఈ project1 కి గ్రూప్ అనేవాడు కూడా వస్తాడు. గ్రూప్, ఇది గ్రూప్ నేమ్, ఇది ఓనర్ నేమ్, యూజర్ నేమ్. ఈ 2 అంటే ఏం సార్, దిస్ ఇస్ మెమరీ లొకేషన్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ దిస్ మెమరీ లొకేషన్. project1 ఈజ్ అవైలబుల్. సో 2 అంటే ఏంది, మెమరీ లొకేషన్. project1 అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి, అక్కడ ఉంది. తెలుసా మెమరీ లొకేషన్ అంటే, ఐడియా ఉందా? ఎస్. no sir, is it a location, I mean memory location in a hard drive? ఎస్ That's where the file అంటే హార్డ్ sits. డిస్కే. హార్డ్ డిస్క్ లోపలే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మెమరీ ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇలా అనుకోండి, సపోజ్ ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో జనరల్ గా ఇది స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో ఇప్పుడు ఏమంటే దీన్ని ఫస్ట్ బ్లాక్ అంటాం, సెకండ్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్, ఫోర్త్ బ్లాక్, సిక్స్త్, ఫిఫ్త్ బ్లాక్, సిక్స్త్, అట్లా బ్లాక్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ మొత్తం మెమరీ లొకేషన్ టోటల్ గా. అంటే హార్డ్ డిస్క్ అయినా సరే ఇలా బ్లాక్స్ గా ఉంటాయి అన్నమాట యాక్చువల్ లోపల ఇన్సైడ్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే బాగుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా సరే mkdir అని ఎప్పుడైతే టైప్ చేసి /project1 చేశానో వెంటనే అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే డైరెక్ట్ గా దిస్ విల్ బి కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్, అంటే బ్లాక్ 2కి వెళ్ళింది అది. ఎస్, సో బ్లాక్ 2కి వెళ్ళింది అనమాట. అందుకోసం వాడు ఏం చేస్తాడంటే లైనెక్స్ ఏం చేస్తాడంటే ls-l టైప్ చేసిన వెంటనే అసలు ఈ project2 అనే ఫోల్డర్, ఈ project1 అనే ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉందో, ఏ బ్లాక్ లో ఉందో డిస్ప్లే చేసిద్ది. దట్ ఈస్ వాట్ మెమరీ బ్లాక్ నంబర్. 2 ఈజ్ వాట్ మెమరీ బ్లాక్ నంబర్. సపోజ్ నేను టచ్ అని రాసి file1 రాసా అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, file1 ఎక్కడో దిక్క స్టోర్ చేయాలిగా. ఎస్, దిస్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ఫైల్ ఫస్ట్ బ్లాక్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, file1 కి ఫస్ట్ బ్లాక్ అని డిస్ప్లే చేసింది. సెకండ్ బ్లాక్ అయితే సెకండ్ బ్లాక్, ఫస్ట్ బ్లాక్ అయితే ఫస్ట్ బ్లాక్. వేర్ ఇట్ ఇస్ రిసైడింగ్. ఎస్, దట్ మీన్స్ వాట్, ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు, మనకి లైనెక్సే ఇన్ఫర్మేషన్ అందజేస్తుంది. ఎక్కడ స్టోర్ చేసానో చెప్తుంది, ఆ ఏ ప్లేస్ లో ఉండానో కూడా చెప్తుంది, ఎప్పుడు తయారు చేశానో చెప్తుంది, ఎప్పుడు ఆల్రెడీ. ఎస్, టోటల్ గా అంటే కంప్లీట్ గా ఎప్పుడు, ఎన్ని గంటలకి, ఎలా, ఎంత, అంటే ఏ మెమరీ బ్లాక్ లో స్టోర్ చేశానో కూడా చెప్తుంది. ఎవరు, లైనెక్స్. సో ఎలాగా, ఇది యాక్చువల్ గా 2 అంటే ఇది అర్థం. మరి ఇదేంది 71 ఏంది, అది project1 ఫోల్డర్ సైజ్ ఆఫ్ ద, అంటే ఏంది 71 సైజ్ అన్న. మరి July 17 అవేంది డేటు, టైం. ఓకే అయిపోయింది. సరే ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ టచ్ file1 అని కొట్టాను అనుకోండి, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్, file1 వచ్చినట్టేనా. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ file1 ఏ మెమరీ లొకేషన్ లో ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా చేయాలి, మళ్ళీ ఏ మెమరీ బ్లాక్ లో ఉందని తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా చేయాలా. ఎస్ ఫ్రెండ్ చెప్పాలి. ls-ld ls-l file1 అంతేనా. Yeah. అంటే చాలు. చూసారా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అది ఇప్పుడు, 1 బ్లాక్, number 1. ఫస్ట్ బ్లాక్ లో. సో ఆ విధంగా మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో అది అక్కడ బ్లాక్. సో ఇక్కడ 0 ఏంటి, ఇక్కడ size. ఫైల్ Sir, సైజ్. the size in MB or kbps? ఇది అంటే మనం MB లో చూడొచ్చు, KB లో చూడొచ్చు, మనం హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో చూడొచ్చు అన్నమాట ఫైల్ సైజ్ ని. బట్ దిస్ ఇస్ ఇంతకు ముందు దాంట్లో 71 అని ఉంది కదా, ఇంతకు ముందు బైట్స్, డైరెక్ట్ మొత్తం బైట్స్ ఫార్మాట్, బైట్స్. ఓకే, బైట్స్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది. బైట్స్
సో మనం Okay, sir. మామూలుగా హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో కూడా చూడొచ్చు. అయితే మీకు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది త్వరలో, అప్పుడు అన్ని అర్థమవుతాయి. డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చక్కగా అక్కడ నేర్చుకుంటారు మీరు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఇప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఫైల్స్ కి పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఒక డైరెక్టరీకి పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనం పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యాక్టివిటీ వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటది, అది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని. ఓకేనా? ఎస్, ఓకే, Okay, sir. గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ గా ఇచ్చాము. మరి ఇప్పుడు KK1 యూజర్ లాగిన్ అవుతాడు, అవునా? ఎస్, KK1 యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి అతనికి? ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ దేనికి ఫ్రెండ్స్? To reach To the access the server. server. To reach the server, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఐడెంటిఫై డివైస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎనీ నెట్వర్క్. ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్న డివైస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. టు ఐడెంటిఫై ఎనీ డివైస్, any device available in any network, we use IP address. We can reach to the server easily. Okay, సరే. సర్వర్ అన్నా, డివైస్ అన్నా, మిషన్ అన్నా ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, గుడ్. సరే, దీన్ని తీసుకొని మనం కాపీ పట్టి సో ఈసీ టు కాదు, KK1 యూజర్. గుడ్. నౌ KK1 యూజర్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఫోల్డర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ ఫ్రెండ్, చెప్పాలి. చేసుకోవచ్చా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, చేసుకోవచ్చా sir. లేదా? చేసుకోవచ్చు కదా. Yes, sir. చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు sir. అంటే ఎలా? ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా CD స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 అంతేనా? Project 1. ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. సో చూసారా, ప్రాజెక్ట్ 1 లోపలికి వెళ్ళాను. ఎక్సలెంట్. మళ్ళీ LS టైప్ చేయొచ్చా? LS, చూసారా, LS టైప్ చేస్తే ఫైల్స్ వచ్చేసినాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? KK1 కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ అండ్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్, కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అతనికి. మరి ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏమంటే KK1 అనే వ్యక్తి ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఒక ఫైల్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడు, చేయొచ్చా? అది మన క్వశ్చన్. ఎస్, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు KK1 అనే వ్యక్తి? ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న KK అనే వ్యక్తి టచ్ అని రాసి ఫైల్ 6 అని రాశాడు. అప్పుడు అంటే ఏంది అర్థం? ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఈ KK1 అనే వ్యక్తి ఫైల్ 6 అనేది తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 లో. ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. ఏమైంది? పర్మిషన్ Permission denied. అవకాశం లేదు నీకు. అంటే ఇంతవరకు అవకాశం ఉంది, జస్ట్ CD Read and కమాండ్ execute. ఎంటర్ అవడం, అర్థమైందా? LS టైప్ చేసి ఫైల్స్ ఏమైనా చూసుకోవడం. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. పర్మిషన్ డినైడ్. బట్ నౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? నాకు ఇది కావాలి, సౌకర్యం కావాలి. ఎస్, అంటే ఎలాంటి సౌకర్యం? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. ఇమీడియట్ గా కావాలి నాకు ఈ పర్మిషన్. అర్థమైందా స్టోరీ? ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తారు? ఎవరికి? KK1. KK1 user. దేని మీద? ప్రాజెక్ట్ 1 మీద. అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ లో ఈ KK1 అనే వ్యక్తి ఒక ఫైల్స్ తయారు చేయలేకపోతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ పర్మిషన్స్ మనం ఇవ్వాలి అతనికి. మన డ్యూటీ ఏంది? ఇదే మన డ్యూటీ. Yes sir. పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం మన డ్యూటీ. అసలు ముందుగా ప్రాజెక్ట్ 1 కి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. Yes sir. సరే, చూద్దాం. అసలు పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడండి. యాక్చువల్ గా సరే, ఇదిగోండి ఫైల్, డైరెక్టరీ, ఫైల్ ఉంది, డైరెక్టరీ ఉంది. ఓకే, సో ఫైల్ అంటే ఏంది ఫ్రెండ్స్? ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? సమ్ డేటా. డైరెక్టరీ అంటే ఏంది ఫ్రెండ్స్? Contains It contains Files and files and directories. other directories. folders. Yes or no? Files and folders like Yes. directories also. But a file contains some information, info or data, whatever it is. So ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఫైల్ కి డైరెక్టరీకి రెండు డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. ఓకే ఫైన్.
ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడుతానంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ డైరెక్టరీ. నేను డైరెక్టరీ గురించి మాట్లాడతాను. ఫైల్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ డైరెక్టరీ. సరే, ఒక డైరెక్టరీ అనేది చూడండి, మనకి పర్మిషన్స్ ఏంటంటే చెప్పండి. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే ఒక డైరెక్టరీ ఉందనుకోండి, DIRECTOR డైరెక్టరీ. ఓకే, డైరెక్టరీ ఉంటే ఆ డైరెక్టరీ పేరేంది మనకి? ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ ఉందో, ఈ ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాలి నేను. ఐ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ. అంటే అప్పుడు మనం ఏంది? సిడి ప్రాజెక్ట్1 టైప్ Slash చేస్తామా project. లేదా? ఎస్. ఓకే. సో తర్వాత చేసిన తర్వాత మనం ఈ ప్రాజెక్ట్1 లో కొన్ని ఫైల్స్ చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎల్ఎస్ టైప్ చేస్తున్నాం లేదా? ఎల్ఎస్. Yes, sir. మరి Yes. ఏంటిది ఇది అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎల్ఎస్ సిడి అనే కమాండ్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం, కానీ మనకి అసలు ఆ పర్మిషన్ ఏందో మనకు తెలియదు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి. యాక్చువల్ గా పర్మిషన్స్ ఏంటంటే రీడ్ Execute పర్మిషన్, and read. రీడ్ పర్మిషన్. ఎస్ రీడ్ పర్మిషన్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్. Execute permission. ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్. ఇది యాక్చువల్ గా ఇది స్టోరీ. అంటే దీని అర్థం ఏంది అంటే, రీడ్ పర్మిషన్ అంటే ఏంది సార్ అంటే, రీడ్ పర్మిషన్ అంటే ఏం లేదు, ఎల్ఎస్ కమాండ్ వర్క్ అయింది. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్1 అనే డైరెక్టరీ మీద నీకు రీడ్ పర్మిషన్ ఉంటే యూ కెన్ డిస్ప్లేస్ దిస్ డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ డైరెక్టరీ. యూ కెన్ డిస్ప్లే ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ డైరెక్టరీ. ఎప్పుడు నీకు ప్రాజెక్ట్1 మీద రీడ్ అనే పర్మిషన్ ఉంటే ఓకే బాగుంది. మరి ప్రాజెక్ట్1 మీద ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఉంటే ఏమైంది సార్? ప్రాజెక్ట్1 మీద ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఉంటే ఏమైందంటే ప్రాజెక్ట్1 లోపలికి ప్రవేశించవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిడి. అంటే సిడి పనిచేస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంది? ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఉంది దానికి. సిడి పని చేయకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ లేదని అర్థం. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంది? EXE ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్. ఎస్. సరే, సో ఈ విధంగా. మరి సార్ రైట్ పర్మిషన్ అంటే ఏంది సార్? రైట్ కాదు, ఒక్క నిమిషం. సో ఒక ప్రాజెక్ట్1 ఉంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్1 లో ఎస్ ఫైల్స్ క్రియేషన్ చేయాలా? ఫైల్స్ క్రియేషన్. ఓకే, తర్వాత ఫైల్స్ డిలీట్ చేయాలా? ఫైల్స్ డిలీషన్. ఓకే, ఫైల్స్ క్రియేషన్, ఫైల్స్ డిలీషన్. ఆ తర్వాత ఫోల్డర్ క్రియేషన్ అంటే సబ్ ఫోల్డర్స్, అగైన్ సబ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేషన్, సమ్ అదర్ ఫోల్డర్స్ క్రియేషన్, మళ్ళీ ఫోల్డర్స్ డిలీషన్. అంటే ఎక్కడ జరగాలనుకుంటున్నాను? ఈ ప్రాజెక్ట్1 అనే ఫోల్డర్ లో ఇవన్నీ జరగాలి. అంటే నాకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఫైల్స్ తయారు చేసుకుంటాను, ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేసుకుంటాను, ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ తయారు చేసుకుంటాను, ఆ ఫోల్డర్స్ కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డిలీట్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడ? ప్రాజెక్ట్1 లోపల. మరి ఇలాంటి యాక్సెస్ కావాలన్నాడు ఒక వ్యక్తి. అర్థం, ఇలాంటి యాక్సెస్ కావాలన్నాడు. మరి ఇలాంటి యాక్సెస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రైట్ పర్మిషన్ అంటాం. ఇప్పుడు అర్థమైంది రైట్ పర్మిషన్ అంటే? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, రైట్ పర్మిషన్ అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్1 లోపల ఒక ఫైల్స్ ని తయారు చేయొచ్చు, ప్రాజెక్ట్1 లోపల ఒక డైరెక్టరీని తయారు చేయొచ్చు, ప్రాజెక్ట్1 లోపల ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు, ఒక ప్రాజెక్ట్1 లోపల ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఎస్ అర్థమవుతుందా? దీన్నే మనం ఏమంటాం? రైట్ పర్మిషన్. అంటే ఒక వ్యక్తికి నేను రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమైంది? వాడు ప్రాజెక్ట్1 లో ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, క్రియేషన్ చేయొచ్చు. Create వాడికి చేయొచ్చు. సౌకర్యం ఉండదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ రైట్ పర్మిషన్. సో రీడ్ పర్మిషన్ అంటే ఏంది? ఫైల్స్ ని చూసుకోవచ్చు, డిస్ప్లే ద ఫైల్స్, అంతే. డిస్ప్లే ద ఫైల్స్, డిస్ప్లే ద డైరెక్టరీస్. ఎస్ ఆర్ నో? డిస్ప్లే ద డైరెక్టరీస్. దీన్ని మనం ఎలాగా చూడొచ్చు? దీన్ని డిస్ప్లే ద ఫైల్స్ అండ్ డిస్ప్లే ద డైరెక్టరీస్ అనే దాన్ని మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే, దాన్ని ఏ పర్మిషన్ అని పిలుస్తామంటే రీడ్ పర్మిషన్. రీడ్. సో దాన్నే మనం రీడ్ పర్మిషన్ అంటాం. ఓకేనా? ఎస్. ఇది రీడ్ పర్మిషన్, ఇది రైట్ పర్మిషన్. సో నేను ఇంకో భాష మాట్లాడతా. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రాజెక్ట్1 డైరెక్టరీ తయారు చేశాను. ఓకే, నేను తయారు చేసిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ డైరెక్టరీ. ఏ కమాండ్ వాడతాను నేను? సిడి. అవునా? అంటే ఆ సిడి కమాండ్ పనిచేయాలంటే
నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనే పర్మిషన్ ఉండాలి. లేకపోతే నువ్వు సిడి కమాండ్ టైప్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 యాక్సెస్ అవ్వదు. మరి మనకి యాక్సెస్ అయింది కదా ఇందాక, అంటే మనకు పర్మిషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఎవరు? లైనక్స్ Linux. ఇచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఇచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్ గా సిడి టైప్ చేస్తున్నాం, ఎల్ఎస్ టైప్ చేస్తున్నాం సింపుల్ గా. బట్ ఇక్కడ టచ్ కమాండ్ గాని టైప్ చేసి ఫైల్ 1 అంటే ఏమొచ్చింది? ఎర్రర్. అవునా కాదా? టచ్ ఫైల్ 1 అంటే ఏమొచ్చింది? ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకనంటే రైట్ పర్మిషన్ లేదు. ఎవరికి? యూజర్ కి. ఆ వ్యక్తికి రైట్ పర్మిషన్ లేదు. క్లారిటీనా? అదనమాట. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ అట్లా అనమాట. సో ఇప్పుడు కొంతమందికి నేను ఎలాగిస్తానంటే, ఇదిగో ఇదిగో ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 ఉంది. ప్రాజెక్ట్ 1 ఉంది. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతని పేరు KK1. నేనేమి ఇస్తానంటే రీడ్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఈ వ్యక్తికి ఇస్తా. అంటే ఏంది? రీడ్ అంటే ఏంది? ఆర్. ఎగ్జిక్యూషన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ తో సూచిస్తాం. డబ్ల్యూని మనం ఏమంటామంటే డబ్ల్యూ అంటాం. షార్ట్ కట్ నేమ్స్ ఇవన్నీ. ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఏమని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్? ఎక్స్. రీడ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఆర్. రైట్ అంటే ఏంది? డబ్ల్యూ. రీడ్, రైట్, ఎక్స్. ఇది యాక్చువల్ గా. సో KK1 కి రీడ్ ఎక్స్ ఇచ్చాను అనుకో. దేని మీద? ప్రాజెక్ట్ 1 మీద. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు KK1 if I provide only RX permission to the KK1 user on project 1 directory, ఏమైంది ఇప్పుడు? KK1 ఏం చేయగలడు? ఎస్ చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? ఆరు ఎక్స్. ఆర్ అంటే ఏంది? ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 ఆర్ అంటే ఏంది తెలుసా? ఆర్ రీడ్ కదా, అవునా? Read. అటు ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ అని రీడ్ చేస్తాడు. అంటే చూసుకోగలడు. టు సీ, టు యాక్సెస్ ద ఫైల్స్ అంతే. మరి ఎక్స్ అంటే ఏంది అసలు? ఎగ్జిబిషన్ Execution. సిడిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సిడి కాదు, సిడిలోకి వెళ్ళటం కాదు, ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తాడు. ఎస్ సార్. చేంజ్ ఎంటర్ డైరెక్ట్. ఇంటూ ప్రాజెక్ట్ 1 ఫోల్డర్. ఎస్ సార్. Because of X permission, the KK1 user enter into project 1 folder. ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. That's it, అంతే. సరే ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి రాస్తాను. ఎలా రాస్తానంటే ఇదిగో రామ రాసి ఇక్కడ ఆర్ ఇచ్చి వదిలేసా. ఇక ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఈయనకి? చెప్పండి మీరే. ఓన్లీ రీడ్ సార్. ఓన్లీ రీడే. మరి రామ ఓన్లీ రీడ్ చేసుకునే పర్మిషన్ ఇచ్చా. ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అంటున్నా నేను. రీడ్ అంటే ఏంది? చూసుకోగలుగుతాం సార్. దానిలో ఉన్న Yes, డేటా Files and folders చూసుకుంటాం. మరి ఇప్పుడు కరెక్టే. ఇప్పుడు రామ మీరు అన్నట్టు ఇదిగో రామ ఇట్లా ఉన్నాడు. ఇక్కడ వచ్చాడు. CD/project 1 కొట్టాలి కదా అతను, అవునా? డినైడ్ సార్. రాదు సార్. ఎందుకు డినైడ్? అతనికి లేదు. అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పర్మిషన్ లేదు సార్. ఎక్స్ లేదు. ఎస్ సార్. Yes, సో sir. ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ ఎక్స్ హియర్, డెఫినెట్ గా ఇతను సిడి చేసుకోగలడు. బట్ Yes, ఎక్స్ sir. లేకుండా ఓన్లీ ఆర్ ఇస్తే ఏమైంది? నథింగ్ ఇస్ దేర్. వేస్ట్. పర్మిషనే వేస్ట్ ఇవ్వటం, అవునా కాదా? ఎస్ సార్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటదంటే చూడండి. ఇది ఎలా ఉంటదంటే చూడండి. యాక్చువల్ గా మీ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడంటే, వచ్చేసి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చేసేయండి, నాది 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉంది అన్నాడు. 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్. అమ్మాయ్యా 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉందని మీరు బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఇది 3 బెడ్రూమ్ 1, 2, 3 ఇక హాలు, పూజ గది అది బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఎక్సలెంట్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది అంటే, ఇదిగో ఇక్కడ ప్రహరీ గోడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. ఇదంతా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు రోడ్ ఇది ఇలాగా ఆటో దిగి ఇలా వస్తే అమ్మాయ హ్యాపీ, అసలు ఎక్సలెంట్, వెల్కమ్. ఎందుకంటే ఈ రూమ్ తాళాలు మీకు ఇచ్చాడు. మీరు తాళాలు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళారు. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అన్ని లాక్స్. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఏమన్నా అయిద్దా? ఇంకెందుకు?
ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు కానీ ఇక్కడ చూడటానికి అవకాశం, ఎందుకు లాక్ అయిపోయింది అంతా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఏం జరిగింది, ఇది మొత్తం లాక్ చేసి పెట్టేశాడు మొత్తం టోటల్ గా. జస్ట్ ప్రహరీ గోడ గేట్ వరకు తాళాలు ఇచ్చాడు మీకు. సో ఇది ఎలా ఉంటది చూడటానికి, అవునా కాదా? ఒక కేసులో. రెండో కేసులో ఏం చేశాడంటే ఒక పని చేశాడు తెలివితేటలు ఉపయోగించి. మీరు చెప్పారు, అరే ఏంట్రా బెడ్రూమ్స్ మొత్తానికి తాళాలు వేసావు, కిచెన్ రూమ్ తాళాలు వేసావు, అసలు మెయిన్ డోర్ కే మొత్తం లాక్ పెట్టేస్తే మేము ఎంటర్ ఎట్లా అవ్వాలా అని చెప్పారు. అప్పుడు అట్లయితే ఈసారి అవన్నీ చెయ్యను అన్నాడు. సరే అని మళ్ళీ వెళ్ళారు. మళ్ళీ వెళ్తే ఈసారి ఏం చేశాడు తెలుసా? సెకండ్ కేసులో ఈ బెడ్రూమ్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టాడు టోటల్ గా. కానీ మెయిన్ డోర్ కి లాక్ వేసాడు, ఈ లాక్డ్ మెయిన్ డోర్. అప్పుడు మీరు బయట నుంచి చూస్తుంటే అన్ని ఓపెన్ లో కనపడుతున్నాయి. మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు, ఫోన్ బాబు వాట్ ఇస్ దిస్, అన్ని రూమ్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసావు బట్ వెళ్ళడానికి ఇది మెయిన్ గేట్ లాక్ చేసావు, అవునా కాదా? అంటే దీని అర్థం ఏంది? పర్మిషన్స్ అంటారు వీటిని. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ వాట్ పర్మిషన్స్. పర్మిషన్స్ నే మనం రిఫర్డ్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? సెక్యూరిటీ కాదా? ఎస్. ఎస్ సార్. అంటే వి గివ్ సెక్యూరిటీ, వి ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. అంటే ఎవరు దేన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఎవరు ఏ ఫోల్డర్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇలాగా ఒక వ్యక్తికి అసలు యాక్సెస్ తీసేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాను, ఇది మొత్తం తీసేస్తా, అవునా? ఇప్పుడు ఎక్స్ తీసేస్తే ఏమైంది, ఇప్పుడు అయిందా లేదా? ఎక్స్ తీసేస్తే నో బడీ కెన్ ఎంటర్ దిస్. ఓకే, సరే బాగుంది. నేనేం చేశానంటే ఇదిగో ఒక వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మి, మీ పేరు లక్ష్మి తీసుకొని నేనేం చేశానంటే లక్ష్మికి ఇదిగో ఇట్లా ఇచ్చా, ఆర్ ఇచ్చా. ఓకే, తర్వాత డబ్ల్యూ ఇచ్చా, ప్రాజెక్ట్ 1 అని ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఏం జరిగిద్ది, ఏమైనా జరుగుతుందా? ఇక్కడ I can read and write, Read. sir. Permission. రీడ్. ఓకే, Write also, sir. రైట్. ఓకే, ఓకే. దీనివల్ల ఏమైనా జరుగుతుందా మీకు? కెన్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ ప్రాజెక్ట్ 1 No, sir. డైరెక్ట్? No, sir. నో. X permission లేదు, sir. నో. ఎందుకు? దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్ పర్మిషన్. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్ పర్మిషన్. సో ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళటానికి. ఎస్, సిడి. కాబట్టి మనం ఎక్స్ పర్మిషన్ ఉండాలి. సో కంపల్సరీగా. సరే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ, ఒక ప్రాజెక్ట్ 2 డైరెక్టరీ మీరు తయారు చేయండి. ఓకే, తయారు చేసిన తర్వాత తయారు చేశారు, దీని పర్మిషన్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను పర్మిషన్ చూసుకోవాలా? హౌ యూ చెక్ ద పర్మిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 2 డైరెక్టరీ? ఎస్, ప్రాజెక్ట్ 2 డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు మీరు? ls -md ప్రాజెక్ట్ 2 అంతే. /project. స్లాష్ ఇస్తే స్లాష్, లేదంటే మామూలు ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ls-ld/project. అంటే ఇక్కడ డి మీన్స్ వాట్? డైరెక్టరీ. డైరెక్టరీ అంటే ఏంది? ఫోల్డర్ కి మాత్రమే ఇది, ఫోల్డర్ కి మాత్రమే ఇది. అదే ఫైల్స్ కి ఏం పర్మిషన్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలంటే ls-l file1. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఏమైంది దీనివల్ల? ls-l అంటే ఏంది? ఫైల్ 1 యొక్క పర్మిషన్స్ వస్తాయి. ls-ld అంటే ఏంది? ఫోల్డర్ పర్మిషన్ వస్తాయి. ఫోల్డర్ వేరు, ఫైల్ వేరు. ఎస్ ఆర్ నో? సో Yes, వాడు sir. అడుగుతాడు క్వశ్చన్, హౌ యూ చెక్ ద పర్మిషన్స్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ అంటాడు. అప్పుడు ls-ld జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ 1 టైప్ చేయండి, ls-l జస్ట్ ఫైల్ 1. అప్పుడు ఏం జరిగిద్ది? ఫైల్ 1 పర్మిషన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? క్లారిటీనా? ఓకే, Yes, sir. సరే ఒకటి. ఇప్పుడు అది ఓకే, అర్థమైంది, బాగానే ఉంది. యాక్చువల్ గా మనం చూడండి, సపోజ్ రూట్ యూజర్, EC2 యూజర్, సో ఇక్కడ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? 1 2 3 4, అవునా? 4 Yeah. మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే రూట్ యూజర్ అనే వ్యక్తి
ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాడు, ఫోల్డర్ 1. దాని పేరు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ 1. ఈ వ్యక్తి తయారు చేశాడు, దీని పేరు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ 2, ఫోల్డర్ 2. దీని పేరు ప్రాజెక్ట్ 3, దీని పేరు ప్రాజెక్ట్ 4. 4 ప్రాజెక్టులు చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ 1 ఉంది, ప్రాజెక్ట్ 2 ఉంది, ప్రాజెక్ట్ 4 ఉంది. చాలా బాగుంది. ఓకే, ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ప్రాజెక్ట్ 2 తయారు చేసిన వ్యక్తి పేరు ఏం పేరు? ఎవరు? EC2 యూజర్, అవునా? Yes, sir. మరి ప్రాజెక్ట్ 3 తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? KK యూజర్. KK. మరి ప్రాజెక్ట్ 4 తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? రామా యూజర్, రామా, అవునా? ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? Root user. రూట్ యూజర్. ఎస్. అంటే ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని తయారు చేసింది వీళ్ళు తయారు చేశారు. అయితే మనం లైనెక్స్ భాషలో వీడిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అని పిలుస్తాం, ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్ అని పిలుస్తాం. ఓనర్ ఏమని పిలుస్తాం ఇతన్ని? ఓనర్, ఓనర్, ఓనర్. ఎస్, ఓనర్. సో ఇతను ఓనర్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ కి ఓనర్ ఎవడు? రూట్ యూజర్. బట్ రూట్ యూజర్ అనేవాడు ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేశాడు. ఓకే, బట్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ ని రామా యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అర్థమైంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్? ఇదే ఫోల్డర్ ని రామా యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అంటే ఎట్లా సార్? మాకు అర్థం కాలేదు. ఏం లేదు, ఇక్కడ రామా యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఓకే, రామా యూజర్ ఉన్నాడు. ఇక్కడేమో రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఇతను ఏం చేశాడు? ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాడు, ఫోల్డర్ 1, లెట్స్ సే ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేశాడు. ఓకే, బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 కి ఓనర్ ఎవడయ్యా అంటే Root రూట్ యూజర్. user. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. కానీ ఇదే ఫోల్డర్ ని, ఇదే ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీని రామా యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 ని రామా యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడో, ఇప్పుడు ఈ రామా యూజర్ ని నేనేమని పిలుస్తానంటే Others. అదర్ యూజర్ అని పిలుస్తా. అదర్, అదర్, అదర్ అని ఎందుకు పిలవాలా? ఎవరైతే ఓనర్ కాదో వాడు అదరే. ఇక అంటే అదర్ యూజర్స్, అదర్స్. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే అదర్స్ అంటాం. అదర్స్, అదర్స్, అదర్స్. మరి ఇక్కడ వీడినేమంటాం? ఓనర్, ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఓనర్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ. అయితే ఓనర్ అనే పదం బాగలేదని లైనెక్స్ ఏం చేసిందంటే వీడిని యూజర్ అని చెప్పింది. వీడి పేరు యూజర్ అని చెప్పింది. అంటే ఈ ఫోల్డర్ తయారు చేసిన వ్యక్తిని మనం యూజర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఆ యూజర్ ఎవరయ్య అంటే రూట్ యూజర్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? మరి ఇదే ఫోల్డర్ ని యాక్సెసింగ్ ఇవ్వాలంటే ఇతను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫోల్డర్ కి ఇతను ఏమవుతాడు? అదర్స్, Others. అదర్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ KK1 ఉన్నాడు. KK1 వాంట్స్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఫోల్డర్ ఆల్సో. అప్పుడు KK1 అనే వ్యక్తి ఈ ఫోల్డర్ కి ఏమవుతాడు? అదర్స్. Others. అదర్స్. ఎస్, ఇప్పుడు మీకు 2 భాషలు అర్థమైనాయి. యూజర్స్ అనే భాష అర్థమైంది, అదర్స్ అనే భాష అర్థమైంది. అంతే. యూజర్స్ అంటే అదర్స్ అంటే వేరు. అదర్స్ అంటే ఎవరు? ఓనర్. సారీ, యూజర్ అంటే ఎవరు? ఓనర్. అదర్స్ అంటే ఎవరు? ఓనర్ కానివాడు, బయట వ్యక్తి. ఓనర్ కానివాడు బయట వ్యక్తి. సో అంటే అదర్స్ అంటే ఎవరెవరు అదర్స్ ఉంటారు? మొత్తం అదర్సే. ఎవరెవరు? ఇదిగో ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎస్, ఇక్కడేమో రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఇక్కడ రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. వాడు ఏం చేశాడు? ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ తయారు చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ తయారు చేశాడు. సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ యూజర్స్. ఫస్ట్ యూజర్, సెకండ్ యూజర్, థర్డ్ యూజర్, ఫోర్త్, 4 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అండ్ డైరెక్టరీ ఇతనికి అవసరమే, ఇతనికి అవసరమే, ఇతనికి అవసరమే, ఇతనికి అవసరమే. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేసిన ఈ రూట్ యూజర్ నే మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఓనర్ అని పిలుస్తాం. ఓనర్ నే మనం ఇంకోటి ఏమని పిలుస్తాం? యూజర్ అంటాం. అవునా? యూజర్. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళెవరు ఇక్కడ? Others, sir. Others. అదర్స్, అదర్స్. ఎస్, వీళ్ళేమో యూజరు, ఈయనేమో అదర్స్. ఇప్పుడు నాకు అదర్స్ అనే వాళ్ళకి RWX పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చా అంటున్నా ప్రాజెక్ట్ 1 మీద. ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా స్టోరీ?
అదర్స్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఏమైంది? ప్రాజెక్ట్ 1 ఫైల్ మీద, ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టర్ మీద ఏదైనా చేయగలరు వాళ్ళు. దే కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. యెస్ ఆర్ నో? Yes, అంటే sir. అదర్స్ అంటే ఎవరు? ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, ఫోర్త్ పర్సన్, సోల్ ఆర్ others. So if I provide RWX permissions to this others on project 1 directory, yes, this others can access this project 1 directory easily. అంటే RWX అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. R అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్ 1 Read, లోపలికి వెళ్తాడు. write, Yes. ex- R అంటే ఏంది? read, sir. ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటాడు. ఓకే. X అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్ 1 లోపలికి ప్రవేశిస్తాడు. W Files అంటే create చేస్తారు. ఫైల్స్ మొత్తం క్రియేషన్ చేయొచ్చు అతను ఎన్నైనా. Delete ఇక్కడ చేయవచ్చు. ఇక రూట్ యూజర్ తో పని ఉందా? లేదు. అవసరం లేదు. ఫైల్స్ ని క్రియేషన్ చేయొచ్చు, ఫైల్స్ ని Delete. డిలీషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఎవరు? ఈ యూజర్. ఎందుకు? మనం అదర్స్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలా. అదర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎస్. మరి యూజర్స్ కి కూడా పర్మిషన్స్ కావాలంటే మనం ఇస్తాం. ఎస్. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే, ఇదిగో ఇప్పుడు చూడండి మీరు. ఇది చూడండి. MKDIR ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేసి, ఇది ఫోల్డర్ యాక్చువల్ గా. ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ఫోల్డర్ డైరెక్టరీ అనుకోండి. ఫోల్డర్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో దీన్ని తయారు చేసిన వెంటనే లైనెక్స్ ఎలా పర్మిషన్స్ ఇచ్చిద్దో తెలుసా? దీన్ని తయారు చేసిన వెంటనే లైనెక్స్ అసైన్ ద పర్మిషన్స్ ఎలా ఇచ్చిద్దో తెలుసా? ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఎలా ఇచ్చిద్ది అంటే ఇలా ఇచ్చిద్ది. RX అని, RWX అని ఇచ్చిద్ది. అర్థమైందా? ఇక్కడేమో D అని రాసిద్ది. D ఇంతే. ఇక మీకు ఇక్కడ 2 అని రాసిద్ది. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. మిగతా చాలా ఉంటాయి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అర్థమైంది స్టోరీ ఏం చేస్తుంది అనేది. అంటే ఇదంతా కూడా ఎవరు ఇస్తున్నారు? లైనెక్స్ ఇస్తుంది. లైనెక్స్ జస్ట్ నువ్వు క్రియేషన్ వరకే లైనెక్సే చూసుకునేది అంతా. DRWX తర్వాత RX. సో ఈ D అంటే ఏంటంటే డైరెక్టరీ. దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్టరీ అని అర్థం. డైరెక్టరీ. మరి RWX అంటే ఏం తెలుసా? యూజర్ కి ఈ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. మరి RX అంటే ఏం తెలుసా? అదర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం. అదర్స్ కి ఏమో RX ఉంది, యూజర్స్ కి ఏమో అంటే ఓనర్ కి ఏముంది? RWX ఉంది. ఎప్పుడు నువ్వు ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ తయారు చేస్తే చూడొచ్చా? ఇది చూడు కావాలంటే. ఎస్, చూడొచ్చా? చూడండి. క్లియర్. MKDIR ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ 10 అంటాం. ప్రాజెక్ట్ 10 అనుకోండి. లేదా ABC ప్రాజెక్ట్ ABC ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే. LS కొట్టండి. ఇదిగో ABC ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి దీనికి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలంటే హౌ యూ చెక్ ద పర్మిషన్స్, హౌ యూ చెక్ ద ప్రాపర్టీస్. ఎస్, ఎలా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫోల్డర్ చూడండి. ఏ ఫోల్డర్ ఇది? ABC ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలంటే LS-LD ప్రాజెక్ట్ ABC ప్రాజెక్ట్ 1 అంటే ఏం భయపడుతున్నారు? ఎస్, అంతే. ఇదిగో వచ్చేసినాయి. ఇదిగో ఇవే పర్మిషన్స్ అంటే. వీటిలో పర్మిషన్స్ అంటే ఏది సార్ చెప్పండి మాకు. ఎస్, చూపిస్తున్నా ఇప్పుడే. పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటి? వీటిల్లో అసలు ఏంటి పర్మిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వీటి గురించి. ఎస్, ఇప్పుడు సో మనం ఈ 2 దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ తీసేయండి. ఇది మొత్తం తీసేయండి. తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సరే, డాట్ ఉంది ఏంది? డాట్ కూడా మీనింగ్, ఆ డాట్ కూడా మీనింగ్ ఉంది. చెప్తాను నేను తర్వాత. డాట్ కూడా మీనింగ్ ఉంది. ఇది యాక్చువల్ గా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్? కనిపెడుతుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ గా ABC ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ఏంది? యాక్చువల్ గా ఫోల్డర్ నేమ్. ఎస్. మరి ఇదేంది? RX రాశాడు. ఇదేందంటే అదర్స్ అని అర్థం. OTH అదర్స్ అంటే అదర్స్ అనే వ్యక్తికి 6X మాత్రమే ఉంది. మిగతా హైఫన్ ఉంది కదా, ఇదేం సార్? నో పర్మిషన్ అని అర్థం. నో పర్మిషన్ అంటే ఏ పర్మిషన్ అది? W పర్మిషన్. Right. రైట్ పర్మిషన్ అది. సో
సరే, ఇది బాగానే ఉంది. మరి ఇదేంది, ఇది RXX user, sir. User ఓనర్ permission. ఆర్ యూజర్ పర్మిషన్. ఓనర్ ఆర్ యూజర్ పర్మిషన్. అంటే RXX అంటే అతను ఏదేం చేయగలడు ఈ ఫైల్, అవునా కాదా? ఈ ఫోల్డర్ ని. డి అంటే ఏంది? డి ఇండికేట్స్ దట్ Directory. ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్టరీ. Directory. డి ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ. డి ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్టరీ. అదే ఫైల్ కి అయితే ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్? లాస్ట్ లో Slash hyphen ఉంటుంది. హైఫన్ స్లాష్. Hyphen, sorry. స్లాష్ అంటే ఇది Hyphen, sorry. హైఫన్ ఉంటుంది. సో డైరెక్టరీకి అయితే డి ఉంటుంది, ఇదైతే హైఫన్. ఇది స్టోరీ. RXX సార్ కరెక్టే. మీరు ఓనర్స్ అనేది ఒకటి చెప్పారు, అదర్స్ అనే వాళ్ళు చెప్పారు. మరి ఇదేంది సార్ ఇంకో బ్లాక్ మిగిలిపోయింది? అసలు ఏంది దీని గొడవ ఏంది? ఇది ఎవరు అసలు? అవునా కాదా? అదేంది అసలు అంటే దాన్ని ఏందనే చెప్తాను. సపోజ్ చూడండి, ఒక డైరెక్టరీ ఉంది. ఓకే, డైరెక్టరీ ఉంది. KK1 అనే వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే, నాకు ఏం లేదమ్మా, రీడు ఎక్స్ ఇస్తే చాలు అన్నాడు ఈ డైరెక్టరీ మీద. ఓకే, డైరెక్టరీ అంటే ఏంది? Project1 డైరెక్టరీ మీద. KK2 అన్నాడు. KK2 ఉండి ఈయన అన్నాడు, నాకేం లేదు, జస్ట్ 6x ఇస్తే చాలు నాకు కూడా అన్నాడు ఈయన, ఈ Project1 మీద. తర్వాత రామ ఉన్నాడు. రామ అన్నాడు, లేదు నాకు RXX కావాలన్నాడు. ఎస్ దీని మీద. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ ఏంది? లక్ష్మి అనేవాళ్ళు ఉండి, నాకు కూడా RXX కావాలా అన్నారు. RXX మళ్ళీ RXX ఈ పర్మిషన్. లేదు ఇంకొకళ్ళు ప్రీతి అని ఉండి, ఏం అవసరం లేదు, నాకు యాక్చువల్ గా ఇదిగో ఒక RX ఉంటే సరిపోద్ది, నాకు ఏం అవసరం లేదు అన్నారు. RX ఉంటే చాలు, మాకు W పర్మిషన్ మాకు వద్దన్నారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? Project1 అనేది ఫోల్డరు, ఇదేంది? ఇది ఫోల్డరు, బట్ సింగిల్ ఫోల్డర్, బట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆస్కింగ్ మల్టిపుల్ పర్మిషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? మల్టిపుల్ యూజర్స్ మల్టిపుల్ పర్మిషన్స్ వాడుతున్నారు. బట్ Project1 అనేది ఫోల్డర్, సింగిల్ ఫోల్డర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సింగిల్ ఫోల్డర్. సో నేనేమంటానంటే, ఇప్పుడు RX అనేది ఎంతమందికి ఉంది చూడండి, చెప్పండి. RX ఎవరెవరికి ఉంది? RX KK1, KK2, Preeti. KK1. ఓకే, తర్వాత KK2, KK2, తర్వాత Preeti. ఎస్ వీళ్ళకు ఉంది. సో వీళ్ళకి ఏం పర్మిషన్ ఉంది? RX. అర్థమైందా? అంటే వీళ్ళందరికీ RX ఉంది. వీళ్ళందరికీ ఏముంది? RX. వీళ్ళ మొత్తానికి ఏం కావాలి? RX. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, RX కదా, నేనేం చేస్తానంటే వీళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ లో జాయిన్ చేస్తా. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఆ గ్రూప్ కి RX ఇస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. KK1, KK2, KK3 అందరికి ఒకటే RX కావాలి. నేనేం చేస్తాను? ఈ యూజర్స్ మొత్తాన్ని ఈ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తా. ది గ్రూప్ 1. ఆ గ్రూప్ 1 కి RX ఇస్తాను. సింపుల్ గా ఒకళ్ళకి ఇచ్చే బదులుగా, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ పర్మిషన్ టు ది ఇండివిజువల్ యూజర్, ఐ కెన్ గివ్ ఏ పర్మిషన్ టు ద గ్రూప్. తెలుసు కదా గ్రూప్ కు పర్మిషన్ ఇవ్వటం మీకు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. గతంలో చూశారు మీరు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు గతంలో చూసింది వేరు, ఇప్పుడు ఏంది? ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట ఇవి. అంటే ఏంది? ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ మీద మనం మాట్లాడుతుంది. ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ మీద మనం మాట్లాడతాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ కి సేమ్ యాక్సెస్ ఉంటే కొంతమందికి, ఆ కొంతమందిని మనం గ్రూప్ గా చేర్చి, ఆ గ్రూప్ గా చేర్చిన తర్వాత ఆ సేమ్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ గ్రూప్ కి ఇచ్చేస్తే, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికి రాదా? ఎస్ ఆర్ నో? వచ్చిద్దా లేదా? వస్తుంది. క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ RXX ఎవరికి ఉంది చెప్పండి? RXX ఇక్కడ. Rama, Lakshmi. ఎస్. అప్పుడు మనం ఏంటి? ఎస్ రామాకి RXX పర్మిషన్ ఉంది, లక్ష్మికి RXX పర్మిషన్ ఉంది,
ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రామాకి లక్ష్మికి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వీళ్ళిద్దరిని ఒక గ్రూప్ లో జాయిన్ చేస్తా. వీళ్ళిద్దరిని ఒక గ్రూప్ లో జాయిన్ చేస్తా. ఆ గ్రూప్ పేరు గ్రూప్ 2. ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ చేస్తా. అంటే అర్థం ఏంది, రామా యూజర్ ని గ్రూప్ 2 లో జాయిన్ చేశా. రామా యూజర్ వచ్చాడు. ఓకే. మళ్ళీ లక్ష్మి యూజర్ ని గ్రూప్ 2 లో యాడ్ చేశా. లక్ష్మి వచ్చింది. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, గ్రూప్ 2 మొత్తానికి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ఇవ్వచ్చా లేదా? ఇచ్చినందువల్ల ఇవ్వచ్చు సార్. ఏమైంది, రామా యూజర్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ వస్తది, లక్ష్మి యూజర్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ వస్తది. మరి దేని మీద, అది ఇక్కడ క్వశ్చన్. దేని మీద అంటే ఫోల్డర్ మీద. ఏ ఫోల్డరు అది? మన ఇష్టం వచ్చిన ఫోల్డర్. అది ప్రాజెక్ట్ 1 Project. ఆర్ ప్రాజెక్ట్ 2 ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఇది మనం చూసేది రియల్ టైంలో. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది, గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి. యెస్ ఆర్ నో? అంటే ఇక్కడ మీరు చూసింది ఇప్పుడు అదర్స్ కి పర్మిషన్ చూసారు. ఓనర్స్ కి అంటే ఓనర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూసారు. అర్థమైంది. ఇప్పుడు గ్రూప్ కు చూడాల. యెస్, ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ కు చూడండి. ఎక్కడున్నాయి అవి? ఇదిగో అదే నేను ఇందాక రాసింది గ్రూపే అది. ఎక్కడుంది అది చూడండి. యాక్చువల్‌గా ఇందాక నేను రాశాను కదా. ఎక్కడుంది గ్రూపు? ఓకే. రావట్లేదు. గ్రూప్ ఎక్కడుంది చూద్దాం. ఇది యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఆ మధ్యలో ఖాళీ వదిలిపెట్టాను కదా! ఇప్పుడు అర్థమైందా ఖాళీ ఏందనేది? యెస్ ఫ్రెండ్స్. గ్యాప్ అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఏంది ఆ గ్యాప్‌లో ఏముంటాయి అది? గ్రూప్. ఆ! Groups. గ్రూప్. అది విషయం. గ్రూప్. అట్లా. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్‌కి ఏబీసీ అనే ఫోల్డర్‌కి అదర్స్‌కి ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. గ్రూప్‌కి ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఓనర్స్‌కి కూడా ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. మనం సెట్ చేయొచ్చు. యెస్. క్లారిటీ వచ్చిందా? మనం పర్మిషన్స్ అంటే ఎట్లా ఇవ్వాలో? అంటే ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? పర్మిషన్ టైప్స్ ఏంది? రీడు, రైటు, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ టైప్స్. ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? అదర్స్‌కి ఇవ్వచ్చు. ఆ! యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. గ్రూప్స్‌కి ఇవ్వచ్చు అండ్ ఓనర్స్‌కి ఇవ్వచ్చు. ఓనర్స్ ఆర్ అదర్స్. యూజర్ అదర్ యూజర్స్. కాదు. యూజర్స్‌కి ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా. దేనిపైన? ఫోల్డర్ పైన దేనిపైన? సార్. ఆ! ఐదర్ ఫోల్డర్ ఆర్ ఆర్ ఫైల్. ఫైల్. యెస్. అది ఇక్కడ విషయం. సో, ఆ యూజర్‌కి ఈ ఫోల్డర్ మీద యెస్, ఈ అదర్స్ ఉన్నారనుకో, అదర్స్‌కి ఆర్ ఇస్తా. దేని మీద? ఈ ఫోల్డర్ మీద. గ్రూప్స్ ఉంది. గ్రూప్స్‌కి డబ్ల్యూ ఇస్తా. ఏది? ఈ ఫోల్డర్. నా ఇష్టం. ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్‌లో ఏదైనా నేనిస్తా. అర్థమైందా? ఇవ్వొచ్చా? యెస్ వి కెన్. దట్ మీన్స్ వాట్? దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం? టైప్స్ అంటాం. పర్మిషన్ టైప్స్. అర్థమైందా? పర్మిషన్ టైప్స్. దీన్నే మనం యూజర్ గ్రూప్స్ దీన్నేమంటామంటే లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్. లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అంటే ఏంది? అది గ్రూప్ లెవెలా? యూజర్ లెవెలా? యెస్. యూజర్స్ అదర్స్ లెవెలా? ఏ లెవెల్‌కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మీరు? లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అంటే ఏ లెవెల్? అది అదర్సా? అది గ్రూప్సా? అది ఓనర్, అది యూజర్సా? లేకపోతే ఓనర్సా? టైప్స్ ఏంది? ఏ పర్మిషన్ అది? ఆరా? డబ్ల్యూఎక్సా? దేనికి ఇవ్వాలా? ఫోల్డర్‌కా? ఫైల్‌కా? అది ఇచ్చేది. ఇది ఇస్తే చాలు. ఇది చక్కగా అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. అంతే. సింపుల్. Hmm. సింపుల్. అంతే సింపుల్‌గా. సో, పర్మిషన్స్ ఇవ్వటానికి మనం ఏంటంటే వాడేం చెప్పాడంటే, "బాబు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే మీకు కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి వాడుకోమ్మా" అని చెప్పాడు. ఇది ప్లస్ సింబల్ అంటే పర్మిషన్ యాడింగ్ చేసుకోవటం అన్నాడు. మైనస్ సింబల్ అంటే పర్మిషన్ తీసేయటం అన్నాడు. పర్మిషన్ తీసేయటాన్ని రిమూవ్. రిమూవ్ మీన్స్ వాట్? మైనస్.
ప్లస్ మీన్స్ వాట్? యాడింగ్ ద పర్మిషన్. ఎవరికైనా. అప్పుడు రూట్ యూజర్ అడిగాడు. అమ్మా లైనెక్స్ పర్మిషన్స్ యాడ్ చేయాలంటే ప్లస్ అన్నావు కరెక్టే. పర్మిషన్స్ యాడ్ చేయాలంటే తీసేయాలంటే మైనస్ అన్నావు కరెక్టే. మరి ఏ కమాండ్ ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు నేను? అది అడిగాడు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? తీసేయాలంటే ప్లస్ అన్నావు. సారీ యాడ్ చేయాలంటే. తీసేయాలంటే మైనస్ అన్నావు. బట్ ఏ కమాండ్ ఉపయోగించాలి అంటే అప్పుడు లైనెక్స్ చెప్పింది ఆ కమాండ్ పేరే chmod. chmod is a command to remove permissions to a particular directory or files. ఫైల్స్ గాని డైరెక్టరీస్ గాని పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం chmod అనే కమాండ్ వాడతాం. అయితే వాడి మనం ప్లస్సా మైనస్సా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లస్ అంటే ప్లస్, మైనస్ అంటే మైనస్. ఇది. దీన్ని ఎలా రాస్తారు ఇప్పుడు? అంటే సింపుల్ గా చూడు chmod ఇదిగో chmod. ఓకే రాసేయి. రాసిన తర్వాత ఏం రాస్తావో తెలుసా? నీకు సపోజ్ ఇదిగో ఈడ గ్రూప్స్ అన్నా. గ్రూప్‌ని మనం ఎలా సూచిస్తామంటే జీ అంటాం. జీ. అర్థమైంది గ్రూప్స్. సరే అదర్స్‌ని మనం ఎలా చూస్తాం? ఓ. ఈడ గ్రూప్స్ ఉంది. గ్రూప్స్‌ని మనం ఎలా జీ. ఇక్కడ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా! ఓనర్. వాళ్ళని మనం ఎలా యు, 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 యుజిఓ అంతే. ఓ అంటే ఏంది? అదర్స్. జీ అంటే ఏంది? గ్రూప్స్. యు అంటే ఏంది? ఓనర్స్. ఓనర్స్ అంటే ఎవరు? యూజర్స్. User. అట్లా మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఎట్లాగా? chmod రాసి O+RXX రాయాల. O+RXX ప్రాజెక్ట్ 1 ఇంతేనా పర్మిషన్? ఇంతే సింపుల్. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? పర్మిషన్ ఇయ్యాలంటే కమాండ్ కావాలా? అంటే ఇవ్వటానికి, తీసేయడానికి మనం సింబల్స్ వాడతాం. ప్లస్ అంటే యాడ్ చేయటం. మైనస్ అంటే ఏంది? తీసేయటం. అంతేనా? అంటే అర్థమైంది? ప్లస్ అంటే ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ యాడ్ అయిద్ది. ఎవరికి? అదర్స్‌కి. దేని మీద? ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ మీద. మైనస్ అంటే ఏమైద్ది? అదర్స్‌కి ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ తీసేస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీని ఆవిడ యాక్సెస్ చేసుకోలేడు. అర్థమైందా? సో by using chmod command with the help of plus symbol or minus symbol, we can provide permissions. We can remove the permissions also by using chmod command. చేయగలరా? Yes, sir. ఇప్పుడు గ్రూప్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే సపోజ్ chmod G. అంతే. G+RXX. G+RXX. దేని మీద? Folder name. ప్రాజెక్ట్ 1 అంతే. Project. ఇదన్నమాట పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం అంటే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఇదిగో మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఏం ప్రాజెక్ట్ మనది? ప్రాజెక్ట్ 1 ఏనా? స్లాష్ sir. ప్రాజెక్ట్ 1 మనదే కదా! అవునా? ఉందా? అవునా? Yes, స్లాష్ sir. ప్రాజెక్ట్ 1. ఇప్పుడు ఈ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 మీద అదర్స్‌కి అంటే chmod O+RXX అదర్స్‌కి ఇచ్చేస్తా. దేని మీద? స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 మీద. ఇప్పుడు కరెక్టేనా కాదా? యెస్ ఆర్ నో? O+RXX ఎవరికి? అదర్స్‌కి RXX పర్మిషన్ ఇచ్చా. దేని మీద? ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ మీద. Project. ఇవ్వడానికి ఏంది? కమాండ్ chmod. అయిపోయింది. సింపుల్. సో ఇస్తే ఏమైద్ది? అదర్స్‌కి RXX పనిచేస్తది. ప్రాజెక్ట్ 1 మీద. మరి చెక్ చేయొచ్చు అదర్స్ అంటే ఎవరు? KK1, KK2, రామ సంథింగ్ అందరూ అదర్సే. అదర్స్ O+RXX అని ఎప్పుడైతే అన్నానో ప్రాజెక్ట్ 1 మీద అందరికీ అవకాశాలు వస్తాయి. కెన్ యాక్సెస్. సో మనం చూడొచ్చా? చూద్దామా? ఇదిగో రూట్ యూజర్‌లోకెళ్ళి సో ls-ld/project1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎస్. చూసారా? ఏముంది ఇక్కడ? అదర్స్‌కి ఏముంది ఫ్రెండ్స్? RXే ఉంది. అంటే డబ్ల్యూ ఉందా? లేదు. లేదు కాబట్టి అదర్స్ ఎవడు కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. యెస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? లేదు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఏం చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు. ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇది తీసేయి.
ఇది. సో ఇప్పుడు అదర్స్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ ఇచ్చామనుకో అప్పుడు ఏమైంది చూడండి. ఇది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న స్టేట్మెంట్. నేను సిహెచ్ మోడ్ రాసి ఓ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఇయొచ్చుగా సార్ ఇచ్చుకో w/project1 అప్పుడు ఏమైంది ఎస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆ డబ్ల్యూ అనే పర్మిషన్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చి యాడ్ అయింది, ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సిహెచ్ మోడ్ ఓ ప్లస్ w/project1 రాస్తే ఎస్ఆర్ ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. పర్మిషన్ లేదు మనకి మొత్తం ఫుల్ ఇవ్వాలంటే ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ఇచ్చుకో, నో ప్రాబ్లం. లేదు ఆర్ఎక్స్ ఇవ్వాలంటే ఆర్ఎక్స్ ఇచ్చుకో, లేదు నాకు ఒకటేటి కావాలంటే ఒకటే, నీ ఇష్టం, ప్లస్ సింబల్ వాడుకొని ఇచ్చేసుకో అన్నాడు వాడు. తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇచ్చిన తర్వాత చెక్ చేయాలంటే ఎలా ఫ్రెండ్స్? హౌ టు చెక్? ls-ld LD/project1. Slash project. ఓకే సరే. సో దాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. రూట్ యూజర్ సో chmod o plus Oh, yes. w/project. అంతేనా? అంతే, చాలా సింపుల్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే ఇప్పుడు w అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిందో లేదో check చెక్ చేయాలంటే ls-ld /project1. Slash project. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి యాడ్ అయింది ఈజీగా. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, sir. సో ఇందాకటికి ఇప్పుడు తేడా గమనించారా మీరు? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. టోటల్ గా ఇందాక ఏమైంది, పర్మిషన్స్ లేవు డబ్ల్యూ, ఇప్పుడు డబ్ల్యూ యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. చూడండి డబ్ల్యూ యాడ్ అయిందా లేదా మనం కనుక్కున్న ఇట్లాగా ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ యాడ్ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు అదర్స్ కి డబ్ల్యూ పర్మిషన్ యాడ్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలా? ఈ project1 మీద అదర్స్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంది, డబ్ల్యూ పర్మిషన్ యాడ్ అయిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలా? ls-ld. ls-ld చేస్తే ఏమొచ్చింది? /project1 వచ్చింది అంతే. /project1 వస్తే ఏమొస్తుంది? ఇదే వస్తుంది. నేను అనేది అది కాదు, అదర్స్ కి ఇది అప్లై చేసాం కదా, వాళ్ళు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటున్నా వాళ్ళ టెర్మినల్లో. డబ్ల్యూ ఇవ్వటం వల్ల ఏమొస్తాయి అదర్స్? వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు అవుతుందో లేదో తెలుస్తుంది. అది డబ్ల్యూ పర్మిషన్ అంటే. దట్ Yes, మీన్స్ sir. వాట్? డబ్ల్యూ Create పర్మిషన్ files అంటే or- ఏంటంటే క్రియేట్ ఎ ఫైల్స్ folder. క్రియేట్ ఎ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ project1 డైరెక్టరీ. అవునా? Yes, sir. మనం Yes, ఇచ్చింది sir. project1 కాబట్టి project2 మీద పనిచేయదా? చేయదు. క్రియేట్ ఎ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీ, డిలీట్ ఎ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీ. ఎప్పుడు నువ్వు రైట్ పర్మిషన్ ఉంటే. ఇప్పుడు చేయొచ్చా? చూద్దామా? ఇదిగో రూట్ యూజర్ చేసేసా. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా? అదర్స్ కి వెళ్ళాలంటే టెర్మినల్ కి ఉంది కదా, మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఇదే Yes, కదా sir. KK1 టెర్మినల్. Yes, Yes, sir. sir. పర్మిషన్ డినైడ్ అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకు టచ్ ఫైల్ 6 అని కొట్టు, ఇప్పుడు కొట్టు టచ్ ఫైల్ 6, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. మళ్ళీ టచ్ ఫైల్ 7, టచ్ ఫైల్ 8. సో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి చూడాలంటే ls చూసారా, 8 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు తయారైనాయి, ఏ మెమరీ బ్లాక్ నెంబర్ లో ఉన్నాయి అని చూడాలంటే ls అయిపోయింది. LS ls-ld. type. సో ఏ మెమరీ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి అన్ని ఫైల్స్ కూడా ఒకటే మెమరీ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి. మరి ఈ ఫైల్స్ చూసారా, ఆ ఫైల్ 6 తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? కేకే. చూసారా ఇక్కడ ఫైల్ 7 తయారు చేసిన వ్యక్తి కేకే, ఫైల్ 8 తయారు చేసిన వ్యక్తి కేకే. అంటే కేకే అనే వ్యక్తి ఏమవుతాడు? ఫైల్ 6 కి ఓనర్ అవుతాడు. మరి KK1 ఇదేంది? అది గ్రూప్ నేమ్ యాక్చువల్. తెలుసు కదా మీ గ్రూప్, అవునా? ప్రైమరీ గ్రూప్ అట్లా అన్నమాట మీరు. సో ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేయాలంటే చేయొచ్చా? చేయొచ్చు సార్, ఎలాగా? పర్మిషన్ ఉంది. rm ఫైల్ 1 తయారు చేస్తా, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్.
yes. RM file 2, yes. RM file 3, RM file 3, RM file 4, RM file 5 ఉందా లేదు? సో అయిపోయింది ఇట్లా. ఇప్పుడు LS టైప్ చేయండి. చూసారా ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి? 6, 3 7, files. 8. 6 and 3 అంటే files. ఆ W పర్మిషన్ అవతల వ్యక్తికి ఇవ్వటం వల్ల ఇదంతా చేస్తున్నాం. ఇది పర్మిషన్ అంటే ఫైల్కి డైరెక్టరీకి. ఇప్పుడు ఫైల్కి చెప్పాలని, ఫైల్కి పర్మిషన్ చెప్పలేదు, ఓన్లీ డైరెక్టరీకి పర్మిషన్ ఇస్తే ఎలా జరిగిద్దని చూపించాను. చేయగలరా మీరు ఈజీగా? ఎస్ సార్. చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి లైనెక్స్ని, లేకపోతే రాదు. అలాగని లైనెక్స్ మొత్తం ఒక 1 వీక్లో మొత్తం కవర్ చేసినా కానీ అర్థం కాదు. లైనెక్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా 1 డే బై డే చదవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మళ్ళీ ప్రజెంటేషన్ చదవాలి, ప్రాక్టీస్, ప్రజెంటేషన్ చదవాలి, ప్రాక్టీస్, డే బై డే అట్లా కరెక్ట్గా 2 నెలలు కానీ ఉంటే లైనెక్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని జాబ్ కొట్టవచ్చు. 3వ నెలలోనే అట్లాంటి కోర్స్ ఇది లైనెక్స్ అనేది అల్టిమేట్ కోర్స్. మీకైతే అర్థమవుతుందా? కాన్సెప్ట్లు ఏమన్నా తేడా ఉందా మీకు? వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. మీరు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా చక్కగా ఈ క్లాసులనే ఫాలో అవ్వండి. అలాగా మీరు ఒక 3-4 మెంబర్స్ క్లాసులు ఫాలో అయితే ఎవరు ఏం చెప్పారో అర్థం కాదు. అదొక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ స్టూడెంట్స్‌కి. కాబట్టి ఒకటే క్లాస్, ఒకటే ట్రైనర్. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు వినండి. అంతా నేర్చుకోండి. కావాలంటే అప్‌గ్రేడ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడే వద్దు. ఇప్పుడు మాత్రం ఇదే. ఇంతే సేమ్. ఏదైతే చెప్తున్నావో దాన్నే వర్కౌట్ చేయటం, అది నాకు వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవటం, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ నేను ఎంతవరకు ఉన్నానో చెక్ చేయటం. ఆల్రెడీ లైనెక్స్‌కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొఫైల్ ఎలా మాట్లాడాలి ఏంది మీకు పంపించాను కదా! అవునా? చేశానా? Yes, sir. సో Yes, sir. దాన్ని మీరు ఏంది పట్టించుకోలేదు? దాన్ని ఏం చేయాలా అంటే దాన్ని మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఇదిగో అదేదైతే ఉందో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అది. దాన్ని మీరేం చేయాలంటే ఉదయాన్నే 6 గంటలకు నిద్ర లేవాలా. 6 AM-కి. 6 AM-కి నిద్ర లేసి దాన్ని చదవాలా. రీడింగ్ దిస్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్క్రిప్ట్. రీడింగ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ స్క్రిప్ట్ చదవాలి ఫస్ట్. అదే చదవటం అంటే ఎంతసేపు చదువుతావు? మహా అయితే 10 నిమిషాలు చదువుతావు. 10 నిమిషాలు చదివిన తర్వాత అసలు దానిని పూర్తి స్థాయిలో 10 నిమిషాలు చదివిన తర్వాత రెండోసారి మనం అద్దం ముందు నిలబడో లేకపోతే వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టుకోనో మన మాటలన్నీ రికార్డ్ చేసుకోవాలా. నేనెలా మాట్లాడుతున్నాను? ఇదే ఇంటర్వ్యూ అనుకో, నేనెలా మాట్లాడాలో రికార్డ్ చేసుకోవాలా. ఆ రికార్డ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏదో ప్లేస్‌లో. మళ్ళీ సెకండ్ డే మళ్ళీ 6 గంటలకు నిద్రలేసి అదంతా మళ్ళీ చదివి, మళ్ళీ ఆ రోజు రికార్డింగ్ చేసుకోవాలా. అసలు ఆ రికార్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిని మీరే స్వయంగా వినాలా. ఓకే. ఎవరైనా సరే ఇంటర్వ్యూకెళ్తే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇలా చెప్పాలి. ఇదిగో ఈ చెప్పే క్రమంలో నేనిక్కడ తప్పులున్నాయి నాకు. ఈ చెప్పే క్రమంలో నా వాయిస్ బాగాలేదు. చెప్పే క్రమంలో అవతల వ్యక్తికి అర్థమవుతది నేనంటే. అలాగా అంటే స్పాంటేనియస్‌గా అడిగిన వెంటనే సెల్ఫ్ క్లారిటీగా చెప్పేవాళ్ళు లేరిప్పుడు. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీకు స్క్రిప్ట్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే దాన్ని ఉదయాన్నే లేసి ఇలా చదువుస్తారని. వాస్తవంగా అయితే మీరు ఉదయాన్నే అది చేసి రీడింగ్ అంటే చదువుకున్న తర్వాత మీ వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసి నాకు పంపించాలి యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే. మార్నింగ్ పంపిస్తే నేను దాన్ని వింటా. విని అసలు ఏంటేంటి తప్పులున్నాయి? సరిగ్గా చేయగలుగుతున్నారా లేదా? లేకపోతే అసలు ఏదైనా ఇబ్బందుందా? లేదా అలా గాదు ఇలా చెప్పాలా? అని నేనే షైన్ చేస్తా. ఇదంతా గూడా ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్సు, ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అవి ఇవి మొత్తం అన్నీ ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటర్వ్యూకెళ్తాం సరాసరి అట్లా. ముందే ఇదంతా చేసుకోవాలా. చెప్పాను గదా! మనకి ఫార్ములా 8+8+8 అంటే ఎంత? 24 అవర్స్. అవునా? 24 అవర్స్ అంటే ఏంది? 8 గంటలు అంటే ఏంది? నిద్రపో 8 గంటలు. 8 గంటలు ఏంది? నీ ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడు. 8 గంటలు ఏం చేస్తావు? ఇదిగో దీని కోసం కష్టపడు. ఈ కోర్స్ కోసం. అక్కడక్కడ మిగిలిందనుకో ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక 1 అవర్ తీసుకో, ఇక్కడ ఒక 1 అవర్, 2 అవర్స్ తీసుకో. 2 గంటలు. 2 గంటలు స్పేర్ తీసుకొని సమాజానికి ఉపయోగపడే పని చేయండి 2 గంటలు. యంత్రాల్లాగా ఉండకుండా. ఏదన్నా సమాజానికి ఉపయోగపడే పని. 1 అవరో, 2 అవర్సో అంటే 24 గంటల్లో 1 గంట సమాజానికి ఏదైనా పని. అంతే చాలు. ఇలా చేయగలిగితే చాలు. అంటే ఏదో తృప్తి ఏదైనా సరే. కొంచెం ఏదైనా వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా సరే.
ఆ విధంగా మీరు గాని మీరు పూర్తి స్థాయిలో బిహేవియర్ మార్చుకోగలిగితే మిమ్మల్ని మీరు ఒక 1 ఇయర్, ఒక 2 ఇయర్స్ లోపల సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సన్‌గా మీరు చూస్తారు. మిమ్మల్ని మీకే అద్భుతంగా అంటే ఏంది ఇంత మారానా నేను అనిపించింది. ఇలా ప్లాన్ యేసుకున్నప్పుడు 8+8+8+8 ఈ 8లో చెప్పాను కదా! 1 అవరో, ఒక 2 గంటలో ఒక 1 అవర్ స్పెండ్ చేయండి చాలు సమాజం కోసం. దేనివల్ల మీ పక్కనోళ్ళో, మీ ఇంట్లో వాళ్ళో, వాళ్ళో ఈళ్ళో వాళ్ళ ఇబ్బందులేంటి, బాధలేంటి, సమస్యలేంటి, మనం ఏం చేయగలం? లేపోతే మనం ఇంకేదన్నా చెట్లు నాడతామా? లేతే ఇంకోటి పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దామా? లేతే ఇంకోటిని వాటర్ సేవ్ చేద్దామా? సేవ్ చేయడానికి ఏదన్నా అవతల వ్యక్తికి మనం ఏదన్నా మెసేజ్ ఇద్దామా? అయ్యా బాబు వాటర్ సేవ్ చేయండి. వర్షాకాలంలో ఇంకుడు గుంతలు తీసుకోండి. అవన్నీ ఆ గుంతలో పోవటం వల్ల రేపు పొద్దున మోటారేస్తే నీళ్లొస్తాయి. లేకపోతే మోటారేస్తే నీళ్లు కూడా రావు బాబు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సమాజ సేవ. అంతేగాని సమాజ సేవ అంటే లక్షలు లక్షలు వాళ్ళకివ్వమని కాదక్కడ. ఉంటే ఇవ్వండి. అర్థమైందా? లేకపోతే ఇది చేయండి. ఎందుకు సార్ అది జేయాలో మేము ఎందుకు సార్ అంటే మనం మనుషులం కాబట్టి. యంత్రాలం గాదు గాబట్టి. యెస్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా? దానివల్ల ఏమైద్ది మనకి రిలీఫ్ అయిద్దనమాట. రిలీఫ్. మైండ్ రిలాక్స్ మోడ్‌లోకెళ్ళిపోద్ది. ఇట్లా. ఇలా ఓ పక్క చదువుకోవడం, ఉద్యోగం చేయటం, మన బాధ్యతలను నెరవేర్చుకోవడం ఇవన్నీ జేసుకున్నప్పుడే మనిషి సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సన్. యెస్. ఓకేనా? అండర్‌స్టాండింగ్? యెస్ సార్. Yes, sir. అంటే ఇయన్నీ Yes, చాలా sir. చిన్నప్పటి నుంచే విన్నారు గానీ, నేను జెప్పేది వేరుగా ఉంటది స్టైల్. అట్లనమాట. అందుకోసం జెప్పా. ఓకేనా? Yes, sir. చెప్పగా ఏందంటే మనుషులు మారతారు. అది విషయం. 10, 15, 20 రోజులు, 30 రోజులు, 40 రోజులు మారుతారు ఖచ్చితంగా అట్లా. సో, ఫస్ట్ మీరేం జేయాలా? మనం ఇది చేయాలి. ఏది? సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షను మనం పూర్తి స్థాయిలో మనమే రికార్డ్ జేసుకోవాలి. రికార్డ్ జేసింది ఏం జేసుకోవాలి మళ్ళీ వెంటనే? మనం మనల్నే వినాల 4, 5 సార్లు. రికార్డ్ ప్లే జేసుకోవాల. అప్పుడు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను? ఇదే అమ్మో! ఇదే చెప్తే ఇంటర్వ్యూలో రేపు సక్సెస్ అవుతానా లేదా? అప్పుడే అనిపిచ్చిద్ది నీకు. దట్ మీన్స్ వాట్ యూ ఆర్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఇండస్ట్రీ. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఇంటర్వ్యూస్. ఇంటర్వ్యూస్‌కి ఎంటర్ అవ్వకముందే ముందు ఇదంతా ప్రిపేర్డ్‌గా ప్లాన్ జేసి పెట్టుకోవాలంటున్నాను నేను. యెస్. ఓకే. So let us stop here for today and we discuss tomorrow, friends. Thank you. Thank you so much. Thank And you, see sir. you soon. Thank you. Thank you, sir.